सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल लर्न पंजाबी विच। अज असीं हाज़र होए हैं 10वीं क्लास का पाठ है जो एकांगी जफरनामा उसका भाग दूजा लैके। पहले भाग विच असीं कीता सी कि औरंगजेब नूं गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखिया होया खत मिलता है जिस तो बहुत ही परेशान हुंदा है तो उसनूं पता चलता है कि वजीर खान ने किस तरह कुरान शरीफ दीयां झूठियां कसमां खा के जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं उन्होंने आनंदपुर साहब विचों बाहर कढ़वा दिता अते उन्हां दे जो दो बड़े साहिबजादे सी चमकौर दी जंग विच शहीद हो गए अते छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिनवा दिता गया। तो इस तरह औरंगजेब बहुत परेशान रहिंदा है अते उसनूं तरह तरह के डरावने सुपने आते हैं। अगे असीं पाठ नूं पढ़दे हां। औरंगजेब जदों उसदी बेगम आउंदी है अते उस नाल ओह गल्लां करदा है वो पेश है इस विच। औरंगजेब मुस्कुराउंदा होया, तू किते काम बख्श नूं इतला तां नहीं भेज दित्ती? काम बख्श औरंगजेब दा बेटा है। बेगम कन्नां नूं हथ ला के हजूर दे हुक्म तो बिना मैं कदे ऐसा कदम नहीं पुट सकदी। औरंगजेब असद खान नूं किसने बेवक्त तकलीफ दित्ती है? असद खान जो कि उसका दिली फ्रेंड दोस्त है अते उसका आहलाकार है। असद खान झुकदा होया, बेटी जीनत का पैगाम गया सी कि जहाँ पनाह दी तबीयत सख्त नासाज है। पैगाम सुनेहा तबीयत सेहत अते नासाज विगड़िया होना। औरंगजेब जीनत वल प्यार नाल वेखदा होया, मेरी बेटी नूं जरूरत तो ज़्यादा मेरी फिक्र रहिंदी है। पिछले 30 सालों तो यह मेरी खिदमत कर रही है। खुदा हर बशर नूं ऐसी नेक वक्त बेटी दे कि परमात्मा हर बंदे नूं इस तरह की नेक बेटी दे। बेगम जहाँ पनाह की खिदमत तो बिना मेरी भी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। औरंगजेब मुस्कुराउंदा होया, बेगम उदयपुरी तू अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है। असद खान अपने आप नूं फालतू समझदा होया, खादम नूं क्या हुक्म है? खादम हुंदा है खिदमत करन वाला। औरंगजेब बेटी खान बहादुर नूं तू बड़ी तकलीफ दित्ती है, जरा ठहरो मैं कुछ जरूरी बात करनी है। हकीम जहाँ पनाह हजूर दे चेहरे ते अखां दी अलामत चिंता भरी है, अलामत बीमारी, आराम दी सख्त जरूरत है। औरंगजेब 3 घंटिया तो ज़्यादा मैं कई सालों तो नहीं सुता, पर अज तां नींद ही हराम हो गई है। हकीम इस हालत विच नींद अजहद जरूरी है, अजहद बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जिहन ते दिमाग नाल ताल्लुक है, जिहन नाल ताल्लुक है, दिमाग नाल संबंध है। औरंगजेब नींद लियाउण वाली कोई अच्छी दवा है तेरे पास? हकीम निहायत अच्छी जहाँपनाह। औरंगजेब मुस्कुरांदा होया, हमेशा दी नींद सुलाउण वाली तां नहीं, मतलब कि मारन वाली। हकीम जहाँ पनाह दे इकबाल नाल सारा हिंदुस्तान सुख दा साह लै रहा है। औरंगजेब तेरियां गल्लां वांग तेरी दवा भी झूठी ही होवेगी, दिखा केड़ी दवा है? दवा मतलब दवा। हकीम जहाँ पनाह दी जिहनी परेशानी लई बहुत मुफीद रहेगी। जिहनी मतलब दिमागी परेशानी लई बहुत ज़्यादा, मुफीद मतलब उपयोगी या लाहेबंद रहेगी। औरंगजेब चंगी तरह देख के इसनूं पहला मेरे सामने चख के दिखा, चख के मतलब खा के दिखा। हकीम 100 बारी जहाँ पनाह ये तां जिहनी कुवत लई अक्सीर है। अक्सीर मतलब चंगी है। हजूर दे दिमाग नूं घड़ी पल विच आराम महसूस होण लग जाएगा। औरंगजेब बेटी आ दवा रख लै, मैं ठहर के खावांगा, तशरीफ ले जा सकते हो। तशरीफ ले जाना भी तुसी जा सकते हो। हकीम झुक के जो हुक्म जहाँ पनाह। औरंगजेब बेगम आप दी सेहत भी ठीक नहीं, जाओ आराम करो। बेगम अपमान अनुभव करती हुई जो हुक्म जहाँ पनाह। औरंगजेब बेटी जीनत थोड़ा जिहा गर्म पानी मंगवा। जीनत उसका भाव समझती हुई अब्बा जान मैं आप लैके आउंदी हाँ। औरंगजेब कुछ चिर दरवाजे वाल देखदा रहिंदा है।
औरंगजेब असद खान, तू मेरा आहला एहलकार ही नहीं दिली दोस्त भी है, कि तू मेरा सब तो फेवरेट अहदेदार ही नहीं, तू मेरा दिली दोस्त भी है। बेशक कई राज मैं तेरे पासों भी लुका के रखदा हाँ, बेशक ही मैं बहुत सारे राज तेरे तो भी लुका के रखे हैं, पर अज अपने दिल का भेद तेरे सामने जाहिर करदा हाँ, जाहिर करदा तैनू दसदा हाँ। असद खान, हजूर दी जरा निवाजी है, जरा निवाजी बख्शिश है। औरंगजेब, मैं अपनी कमजोरी किसी सामने जाहिर नहीं करना चाहता, तेरे उत्ते मैनू मुकम्मल भरोसा है, मुकम्मल पूरा। तू मैनू जरूर सही मशवरा देवेगा, मशवरा मतलब सलाह देवेगा। असद खान, जहाँ पनाह जल्दी अपने दिमाग का भार हौला करो, कि जल्दी अपने दिमाग विच जो गल है उसनू दसो ते अपना दिमाग का भार हल्का करो। औरंगजेब, दोस्त सच तो यह है कि जिंदगी पर मैं इतना परेशान नहीं होया जितना एक रात विच, ना ही अज तक किसी ने मेरी जमीर नू इतना झंझोड़िया है। जमीर मतलब आत्मा। असद खान उत्सुकता नाल, हजूर कल अजिहा किहड़ा वाਕਿया होया। औरंगजेब, कल पंजाब तो दया सिंह नां दा एक सिख अपने पीर गोबिंद सिंह जी का खत लैके मिलिया है। गोबिंद सिंह जी नू पीर कहा गया है। असद खान, ये तो मैं भी सुनिया है। औरंगजेब शक नाल, क्या तू उस खत दे मजमून बारे भी कुछ सुनिया है। असद खान डर के, नहीं जहाँपनाह, बस यहो सुनिया है कि उस सिंह नू कई महीने इंतजार करनी पई मुलाकात लई। औरंगजेब, क्योंकि वो अपने हत्थां नाल खत मैनू देना चाहुंदा सी। असद खान, फिर तां हजूर खास पैगाम होवेगा। औरंगजेब, हाँ, खास उल खास एक जफरनामा है। असद खान, जहाँपनाह उस खत विच ऐसी केड़ी गल है जो हजूर दे दिमाग नू इतना परेशान कर रही है। औरंगजेब, उस विच सिखां दे पीर ने ऐसी बेबाकी नाल मैनू लानतां पाईयां हन कि मेरी जमीर थरथरा गई है, कि मेरी जमीर कंब गई है। मेरा वजूद पिंजिया गया है, जिमें रूह पिंजिया जाता है उस तरह मेरा जो वजूद है, मेरी जो आत्मा है वो पिंजी गई है। पता नहीं उसका जहन उत्ते क्या असर होया है, जहन मतलब दिमाग उत्ते, कि सारी रात एक पल नींद नहीं आई। सवेर सार जरा अख लगी तो ऐसा खौफनाक ख्वाब आया जो बयानों बाहर है। खौफनाक डरावना ख्वाब मतलब सुपना आया जो बयान तो बाहर है, जिसनों मैं बयान नहीं कर सकता। असद खान, अल्लाह दे आशकां नू किसी का डर या भै नहीं, जो परमात्मा की बंदगी करते हैं उन्होंने किसी का डर या भै नहीं। असद खान कहता है, खरियां खरियां लिख के दित्तियां होणगियां जो हजूर दे जमीर नू टुंब रहीआं हन। टुंब रहीआं मतलब झंझोड़ रहीआं हन। औरंगजेब, दोस्त सच जान, अज तक किसी ने मेरे अकीदे और अमलों की ऐसी निखेधी नहीं की। अकीदे हुंदे है बेटा असूल, ते अमला मतलब कम्मा, ते निखेधी है मनाही। उसदे जफरनामे ने मेरे इंसानी जज्बे नू हलून दिता है। हलून दिता या हिला दिता है। हलून दिता दा मतलब हिला दिता है। असद खान, ये तो सब मनते हैं कि वह अजमत वाला पीर है। हजूर नू याद होवेगा कि फौजदार सैद खां ते रमजान खां उस पीर नाल जा रले हन, उस नाल मिल गए हैं। जहाँ पनाह मैं समझ नहीं सकिया इस विच दिल ते लाउण वाली केड़ी गल है। औरंगजेब, वजीर खान ने मेरे नां ते पहला कुरान शरीफ दीयां कसमां खाधियां, फिर उस पीर नू आनंदपुर छड्डण लई मजबूर किया, पिछों धोखे नाल हमला कर दिता और लड़ाई विच उसदे बेटे मारे गए। असद खान दिलों दुख महसूस करके, अपने दिल विच दुख महसूस करके, बहुत बुरी खबर है, फकीरां दी बददुआ तो खुदा बचाए, कि रब बचाए फकीरां दी बदअसीस तो। औरंगजेब अंतरीव डर अधीन, अपने मन के डर अधीन, बेशक मैं उसके बाप तेग बहादुर के कतल का हुक्म दिता सी, मगर वह मुल्की मामला सी, पर वजीर खान ने मेरा नाम बदनाम किया है और इस्लाम की तोहीन की है, ते इस्लाम की तोहीन की है। दस उसनू क्या सज़ा दी जाए, कि वजीर खान नू की सज़ा दी जाए। असद खान, डूंगी सोच वाली बात है जहाँ पनाह,
ਅੱਗੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਭ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਵਾ ਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅੱਗੇ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਘੱਲਿਆ ਮਤਲਬ? ਅਸਦ ਖਾਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ? ਅਸਦ ਖਾਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਬਾਰਯੋਗ ਕਾਸਦ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਕਾਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਤਬਾਰਯੋਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਚ ਗਈ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਖਾਤਰ ਖਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਓ, ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਔਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸਦ ਖਾਨ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਚੈਨ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼, ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਆ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਸਮ 'ਤੇ ਕਿਆ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂ, ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਭਿੜਾਈ ਨਾਲ ਕਿਆ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਅ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਸੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਜੀਨਤ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਉਹ ਖਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੀਨਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖਿਦਮਤ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੀਨਤ, ਜਹਾਂ-ਪਨਾਹ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਮਾਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਠਹਿਰ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਜੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਤਬਾਰ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਨਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਅੱਬਾ ਜਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।
ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਜੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਹਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਆਹਲਾ ਜੋ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੇਤ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਦੂਜਾ ਖੱਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ। ਜੀਨਤ, ਇਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਗਈ ਹੈ? ਹਲੂਣ ਮਤਲਬ ਹਿਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਪੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਖਤ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਨਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਯਕੀਨਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਨਤ, ਕਾਲੀ ਪੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਬਾ ਜਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਨਤ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਜੀਨਤ, ਅੱਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੀਨਤ, ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਜੀਨਤ, ਅੱਬਾ, ਜਲਦੀ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੀਨਤ, ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਬਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੀਨਤ, ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਬਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗੀ ਬੇਟਾ ਅਕਬਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਸਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਕਬਰ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਰ ਬੇਟੀ ਜੇਬੁਨ ਨੀਸਾ ਚੱਲ ਬਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਜੀਨਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 7 ਔਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਉਹ 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਜੀਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਗਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀਨਤ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਅੱਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਨਾਹ। ਅੱਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗਮ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ। ਜੀਨਤ, ਅੱਬਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਖਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਖਲਕ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮ ਕਰ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੇਟੀ ਜੀਨਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਠਹਿਰ, ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਜੀਨਤ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਦੀਵੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੀਨਤ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਾਂਗੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭਾਗ 2। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ MCQ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ।